तो आज साइकी समिट हो रहा है. दिस इज़ द थर्ड टाइम दैट वी आर डूइंग. वी आर द ओनली स्कूल इन अमृतसर जो साइकोलॉजी बेस्ड कंपटीशन करवाता है. ਯੂਜੂਅਲੀ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਡੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, এনवायरमेंट ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ. ਬਸ ਉਸ এনवायरमेंट ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਹੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ এনवायरमेंट ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ. ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰੀ ਹੁਣ ਭੁਗਤ ਰਹੀ है. तो कुछ केस में ये होता है कि पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारे बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, मोबाइल का यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं. उसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हो, बच्चों को या पेरेंट्स को? सिचुएशन को मतलब ये आज की सिचुएशन है और मोबाइल से बच्चे सीख भी रहे हैं. मोबाइल से बच्चे गलत चीज भी सीख रहे हैं और सही चीज भी सीख रहे हैं. इट इज ऑल अबाउट मॉनिटरिंग व्हाट दे आर डूइंग इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग देम टू डू समथिंग. तो धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा. ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੀਠ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ. ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਆਪਣੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ. ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. ਬਟ ਨੰਬਰ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ. ਸਟਾਲਵਰਟ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ. ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਨੇ ਵਾਸੂ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ. मैम आज का जो इवेंट किया गया वो किस उपलक्ष्य में किया गया? So आज साइकी समिट हो रहा है. दिस इज़ द थर्ड टाइम दैट वी आर डूइंग. वी आर द ओनली स्कूल इन अमृतसर जो साइकोलॉजी बेस्ड कंपटीशन करवाता है. वर्ल्ड अर्थ डे था अभी 2 दिन पहले, सो उसके कारण वीव कंबाइंड द वर्ल्ड अर्थ डे विद द साइकोलॉजी बेस्ड थीम हियर एंड दैट इज़ इको एंजाइटी. कैसे हमारी इको एंजाइटी बिल्डअप हो रही है एंड व्हाट शुड वी डू अबाउट इट. So it's the conscious earth meeting the mental health actually. तो इसमें कौन-कौन से स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है? स्टालवर्ट्स के बच्चे हैं या अदर स्कूल्स के बच्चे? इसमें 20 schools around अमृतसर and around the nearby areas of अमृतसर, पट्टी, ब्यास, वहाँ से भी schools आए हैं. And हर साल आते हैं and we gather here for a better, there's a bigger motive towards this that student से better कौन हो सकता है जो mental health के बारे में बात करे. And 5 categories में, rather this time we have 6 categories, जैसे जिसमें idea to impact है, बच्चों ने इको एंजाइटी का solution पेश किया है. Then we have mural making जिसमें they have created murals, and we have debate, we have ad mad show जो कि ad के through present कर रहे हैं कि कैसे हम अर्थ को और कॉन्शियस बेटर बना सकते हैं. And then we have poetry and stand-up comedy. Stand-up comedy is on a very funny theme which is cognitive dissonance, which is the denial and the climate change. कि हम बात करते हैं कि हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ वर्क कर रहे हैं and everything, but actually हम कर तो नहीं रहे हैं. So that's the irony and we are basically laughing it out so that children actually understand the deeper meaning to it. So हमारे साथ शिखा मैम है who is the chief guest of the event. शिखा मैम ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਭ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟਾਰਵਰਲਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਆਈਡੀਆ ਸਿਰਫ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਇਸ ਕੁਝ. ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਖਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਜੂਅਲੀ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਡੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, এনवायरमेंट ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ. ਬਸ ਉਸ এনवायरमेंट ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਰੀਅਲੀ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀਆ ਐਂਡ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਾय ਸਕੂਲ ਬਾय not only executing की प्रॉब्लम की है but giving an answer कि किमें ठीक हो सकता है. So I was going through all the school presentations और मैंने समझ लगी कि बच्चे खुद ही रियलाइज कर रहे कि এনवायरमेंट ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰੀ ਹੁਣ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਵੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਰੂਪ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋ, ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਕੋ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹੈਪੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਹੈਪੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਈਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰਸਨਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਚ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਪਾਈ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਪਾਈ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਗਰ ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੇਵ ਵਾਟਰ, ਸੇਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨੌਬਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਇੰਨੇ ਸਲੋਗਨਸ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਦੇ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੀ, ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਇਵੈਂਟ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੀਠ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੈਕਸ਼ਨ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਅਗਰ ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਸਰ, ਕਈ ਲੋਕ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋ। ਤੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੀਪਲ, ਦੋਜ਼ ਹੂ ਕੈਨ ਇੰਪੈਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਧਰਤੀ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਔਰ ਸੁਧਰੇਗੀ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਦੁਨੀਆ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਿਕੇ ਕਰੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਹਨਾ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਵਿਕ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। 100% ਸਰ। ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਘੰਟਾ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ, ਹਨਾ। ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਗੇਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਜ਼ਰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। 5 ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਪੈਰੈਂਟਸ, ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਫੋਨ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਈ ਮੇਕ ਫਨ, ਇੰਜੋਏ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ, ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਮ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਚਿੜਚਿੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ऑफ कोर्स वो तो है ही है, बट इट्स नॉट जस्ट टाइम देना, आई थिंक क्वालिटी टाइम देना जो है ना वो मिसिंग है। एंड वी नीड टू फाइंड दैट। इट इज़ नॉट जस्ट अगर वही जैसे मैम ने बोला कि साथ में बैठे हैं पर 5 जने डाइनिंग टेबल पे भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो आप टाइम तो दे रहे हो बट आप क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे। और उसके कारण बिकॉज ऑफ ADHD इंक्रीजिंग इन द किड्स एंड इवन एडल्ट्स बिकॉज ऑफ द रील्स, तो उसके कारण ही चिड़चिड़ापन
हो रहा है, क्योंकि हम 4 सेकंड से ज़्यादा एक रील नहीं देखते तो हम एक दूसरे का चेहरा कहाँ से देख सकते हैं। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਮਝੇ। ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋਟ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਯੂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਯੂਥ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੌਨ ਐਲਕੋਹਲ, ਨੌਨ ਡਰੱਗਸ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਵੇਤ ਔਰ ਦੇਵ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ 98% ਆਏ ਆ, 99 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੈ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੇ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਨਾਟ ਅਭੀ ਫਾਈਨਲ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦੇ 3 ਸਬਜੈਕਟਸ 'ਚ ਏ ਨੇ ਔਰ 2 ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਸੀ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆਇਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਏ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦੋਜ਼ ਪੈਰੈਂਟਸ, ਆਈ ਫੀਲ ਪਿਟੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਬਟ ਮਾਰਕਸ ਆਰ ਨਥਿੰਗ। ਫਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਫਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ 2 ਆਵਰਸ ਕਮਿਟਡ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿਨ 'ਚ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਥਸ 'ਚ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਥਸ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਏਗਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਫੋਕਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ, ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਨੰਬਰ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਆਲਸੋ ਡੋਂਟ ਸੀ ਓਨਲੀ ਵਨ ਸਬਜੈਕਟ। ਸੋ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਏ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਹਾਇਰ ਗ੍ਰੇਡਸ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਪੜਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਨਰ ਰਹੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਵਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਜੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਲਗਾਇਆ ਚੇਂਜ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣਾ। ਉਹ ਸੋਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਤਗੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਟੌਪ ਵਿਨਰ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? See, जो डिजर्विंग है वो ऑब्वियसली जजेस हैं, माहिर है अपनी अपनी फील्ड्स में, एंड they'll do it. बट ऑब्वियसली जैसे मैम ने कहा कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टर्न डाउन दैट चाइल्ड्स पॉजिटिविटी टू एंड दैट एक्शन जो वो चाइल्ड करना चाह रहा है, उसको ये कहना कि नहीं आपका बेस्ट नहीं था। आइडियाज सबके बेस्ट है, इट्स जस्ट द एग्जीक्यूशन विच विल मेक देम विन, आई थिंक। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर के साथ जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उनको भी कोई अप्रिशिएशन, कोई सर्टिफिकेट मिला? सबको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे एंड वी गॉट इवन एलपीयू हमारे पार्टनर है इसमें, यूलो पार्टनर है, तो देव गॉट गुडीज फॉर ऑल टीचर्स ऑल्सो, ताकि टीचर्स भी खाली हाथ नहीं जाएंगे हमारे। ਸੋ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵਾਂਗੇ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਕੱਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ है। इनाया कौन से स्कूल से हो? मिलेनियम, दो मिलेनियम स्कूल। ये आपका प्रोजेक्ट है वो किससे रिलेटेड है? इको एंजाइटी से रिलेटेड है। इको, ये हमारी इको एंजाइटी जो लोगों को फील होती है उसको रिड्यूस करता है। दिस इज बेसिकली द प्रोटोटाइप ऑफ आवर मॉडल जो हम बनाना चाहते हैं। एंड इसमें व्हेन यू सिट ऑन द चेयर्स तो आपको प्रॉपर लाइक मसाजिंग चेयर्स है ये। एंड जो भी यूजर है वो अपना हाथ जो है वो यहाँ पर रखता है एंड यूजिंग बायोमेट्रिक मॉनिटर्स वो एनालाइज करता है कि आपको किस टाइप का स्ट्रेस है। एनवायरनमेंट खराब करने में इंसानों का योगदान है क्या या पशुओं का, एनिमल्स का? सबसे ज्यादा तो मेरे को लगता है इंसानों का ही है। हम हर दूसरे दिन कोई नई इनोवेशन लाते हैं बट हम कभी इन्वायरमेंट का सोचते ही नहीं है, वो बहुत कम है, वो हमारा बैक स्टेप लेते हैं। एंड फिर जब प्रॉब्लम होती है तो फिर हम बाकियों को ब्लेम करते हैं जो बोल ही नहीं सकते, जैसे हम एनिमल्स को ब्लेम करते हैं, सबको ब्लेम करते हैं, बट प्रॉब्लम तो हम हैं, हमें अपने आप पे वर्क करना, ना कि उन। पहले हम मुसीबत बुलाते हैं फिर उनसे छुटकारा चाहते हैं, यही हो रहा है। हाँ जी, यही हो रहा है। जैसे आप वॉर का सिचुएशन ले लो, खुद बुलाते हैं फिर जब वो सेटल नहीं होती तो फिर दूसरे का नाम लगा दो। क्या नाम है आपका? समिका, कौन सी क्लास से हो? 11।
ਸੋ ਇੱਕ +1 ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ केयर कर पाएगा, इंसान भी ताही सर्वाइव कर पाएगा अगर साडा एटमॉस्फेयर जड़ा है वधिया रहेगा। इसमें हमने सबसे पहले वेस्ट पेपर को फाड़कर उसको मतलब मिक्स कर ऐसे पल्प बनाया, फिर इसको ड्राई किया, पेज की फॉर्म में बनाया, स्पॉन्ज की मदद से ड्राई किया, एक्स्ट्रा वाटर रिमूव किया और फिर इसे 2-3 आवर्स के लिए सनलाइट में रख दिया कि वो सूख जाए। ये वेस्ट पेपर से बनाया हुआ आपने, इससे वेस्ट पेपर रिड्यूस होएगा एंड रिसाइकलिंग प्रमोट होएगी। तो ये आपका आइडिया कहाँ से आया? सर ये हमें बेसिकली मैम ने ये आइडिया दिया। कौन से स्कूल से हो आप? हम यहाँ ही स्टारवर्ड से ही हैं। इसका फ़ायदा ये है कि हम ये सॉल्यूशंस अपना सकते हैं हमारी डेली लाइफ में, जैसे कि साइकिल हम चला सकते हैं इंस्टेड ऑफ कार्स। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। हम एंजाइटी को कम करने के लिए गार्डन में जा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, कैफ़े जा सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, अपना रिलैक्स फील कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। हम डस्टबिन यूज़ कर सकते हैं, वो भी अलग अलग ग्लास के लिए, और ये पेपर एंड प्लास्टिक के लिए अलग अलग। तो जो लोग गाड़ियों में जाते हैं या खाते पीते हैं, रास्ते में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, केन सड़क पे फेंक देते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको देखना चाहिए कि उन्होंने ही अपने फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए आगे जो भी करके जाना है उनके लिए करना है। अगर गंदगी फैलाएंगे तो उनके पास ही आएगी, उनके बच्चों के पास ही आएगी। तो थोड़ा उनको देखना चाहिए कि अपना ही एनवायरनमेंट है, आगे उनके बच्चों ने ये चीज़ें फेस करनी है। इको एंजाइटी, अशोक वाटिका पब्लिक स्कूल। इको जो एंजाइटी होती है वो एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो होते हैं। तो लास्ट पे हमने ना आपको एक रिलीफ किट दिखाई है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इको रिलीफ किट बताई है जिसमें हमने बताया कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए और अपनी जो एक्ट है जो हम करते हैं उससे ध्यान से करना चाहिए। जैसे अभी आपने वो कार वाला इंसिडेंट उनको बता रहे थे, उनको ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। We are from BB College Senior Secondary Public School, and we have made an app prototype. Our app name is Rooted. Actually, you can get it on there. Our app contains a lot of features like AI Eco Scanner, Sleep Mode, Awareness Campaign, AI Campaign, and many more. AI Scanner, users can simply scan any product and know its impact on the society. It shows easy to read eco score and how many plants need to be planted to balance out its impact, and many more. Environment is happy, then only we can be happy. So it is our responsibility to conserve our environment and protect it from all the damage. आपको क्या लगता है एनवायरनमेंट खराब करने में किसका योगदान? इट्स द इंडिविजुअल पार्ट ऑल्सो एंड सम टीम्स लाइक गवर्नमेंट्स भी इसमें होती हैं कि जैसे कि गवर्नमेंट्स के अंदर वी आर हैविंग दैट दे आर नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, दे आर नॉट टेकिंग इनिशिएटिव टू गिव द पीपल दैट दे शुड टेक द इनिशिएटिव इंडिविजुअली ऑल्सो एंड टू स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल थिंग्स एंड दैट वुड लीड टू अ लार्ज स्केल थिंग। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੱਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧੀਆ, बहुत बढ़िया। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ? जी प्राइस तो सिर्फ ऐसा ही होता है, ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है सबके लिए सीखने के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। बच्चों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया है, बहुत एफर्ट डाला है, ये इन इटसेल्फ ही एक प्राइज है। इसके अलावा जो प्राइज है वो तो एक सेकेंडरी इशू है, ये दिस इज जस्ट टू एनकरेज देम टू कम फॉरवर्ड एंड डू दिस, और इससे इनमें जो कॉन्फिडेंस आ रहा है इनको लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। तो कुछ केस में ये होता है कि पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारे बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, मोबाइल का यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हो, बच्चों को या पेरेंट्स को? सिचुएशन को मतलब ये आज की सिचुएशन है, और मोबाइल से बच्चे सीख भी रहे हैं, मोबाइल से बच्चे गलत चीज भी सीख रहे हैं और सही चीज भी सीख रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट मॉनिटरिंग व्हाट दे आर डूइंग इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग देम टू डू समथिंग, तो धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। क्या हो गया मैडम, आप ठीक हो? यार लोग बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी की गाड़ी से आके खुद ही लुक जाते हैं। वो भरा ठोकी कितने यार, सेलिब्रिटी तो मुंडे ने तेरे लिए तो बड़ी रकम लगूगी। इधर आओ भाजी, हेलो साहब बिल्कुल यार पैसे मुझसे देके गाल रखता है। माय डियर फ्रेंड्स, नाउ आई हैव एन ऑप्शन, either to continue what has been happening in India for the past years, or to rise up for this young Indian lady and seek her justice. And I think the choice is ours, and you must do what's right.
अब कोर्ट को चाहिए आई फिटनेस। कौन ही देगा मेरे खिलाफ लड़ाई? मैं हूँ सेलिब्रिटी का मुंडा, सब तो चंगा। भाई चाहे मैं आपका दोस्त हूँ, पर पैसे से बढ़ के भी कुछ चीजें होती हैं, और उनमें से एक है इंसानियत। और आज उसी इंसानियत के बलबूते पे मैं इस लड़की के लिए जंग लड़ूंगा। इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि एक सेलिब्रिटी से गुंडे को मिलेगी सजा और एक भारतीय नारी को मिलेगा इंसाफ। That can be done by you, even by you, and even by the honorable judges. It is in the hands of us Indians. We are empowered to bring the change, and I am sure this generation will do that. So, this is an example of share the pain, break the chain, and direct with all the heart you have got. Bharat Mata ki Jai!